ഞാൻ ചാവാൻ പോവാ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയാൽ നിങ്ങളായിരിക്കും കാശ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫയാസ് ഒരു മലയാളിയാണ്, ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് വെൻ മല്ലൂസ് മീറ്റ്. Come to Bangalore, definitely you should learn Kannada. I being a Malayali, okay, എനിക്ക് മലയാളം അറിയാം, but I made sure that I learn Kannada. And ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ. What do you like the most about this place? Why did you select mainly? Nature. The reviews are so nice, especially for a family. I decided on this place 3 months back. Actually, this had come in one article. I had read it. Okay. It had come in Google News also. So that is when I had noted it. Believe it or not, guys, ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കേരള ലുസന്ദ്ര. പ്ലേസിന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? കേരള ലുസന്ദ്ര. Oh, beautiful crib. Beautiful resort. Woo! Namaskara. Ellargu namaskaralu. This is Ashish Matthew. Welcome to another vlog. Alright, so today we are actually come to Kanakpura main road to a resort. Okay, it is 87 kilometers from Bangalore. The name of this particular resort is called as Amegundi. Okay, this is mainly famous for wooden cottages. So we have actually booked a cottage. Per person it is $3,000, okay, and believe it or not, guys, ee stalathinte peru Kerala Lusandra. Can you believe it? The name of this place is Kerala Lusandra. Okay, so let's just enter. Okay, we just reached 3,000 per person. Okay, and per person you will be getting around 4 coupons. With that you can actually play a lot of games as well. I will just show you all the wooden cottages as well. So let's go inside right now. Here we go. Here is Amegundi. Okay, so yes, let's enter inside, and this is a parking lot. Sir, namaskara. Namaskar, sir. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ದೇವರಾಜು. ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್? ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಶ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ? ರಶ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿದೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಿ ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್. ವಿ ಆಲ್ ವೇರ್ ವೇರಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ as soon as we entered, but then we just removed as of now because all the things are done. Sanitization, they sanitize the room as well. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ನಮ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಹಿಯರ್. Okay, so this is a parking lot. So let's enter inside. Sir, thanks. The reception. Okay, so ഇവിടെ ഒരു പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫയാസ്, നമസ്കാരം. ഹായ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇസ് ഫയാസ്. ഫയാസ് ഇസ് ദ മാനേജർ ഹിയർ. നമസ്കാരം. എന്തുണ്ട്? സുഖം. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ക്ലിയർ. യെസ് ഫയാസ്, സോ പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദിസ് പ്ലേസ്. So this is a resort which we have 18 rooms in this. Okay. So we have 6 rooms on 4 sharing and 12 rooms on double sharing. Okay. So it's basically made of all the natural things that have been kept over here. So you can see the rocks over there, you can see the plants, everything is natural. And the resort is built as natural it is. Perfect. So we have not only the rooms, we have the entertainments too. Super. So we have several adventure games also available over the property. Okay. സോ അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 14 to 15 ഗെയിംസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ. അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിംസിൽ സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട്. മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട്, വാട്ടർ റോളർ ഉണ്ട്, ബോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ആർച്ചറി ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ തീമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അടിപൊളി. നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടാലോ? Can we just do it? Alright, so guys, point here is Fayaz ഒരു മലയാളിയാണ്, ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. So it is great when Mallus meet. Yes, okay. Yes. So I just came to know after reaching here saying that somebody told me that the manager is also a Mallu. So I was so happy, trust me. Okay, so let's go ahead and see the adventurous sport as well. So ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So you can see here the restaurant. So restaurant is there. We have a mist dance. It's a kind of rain dance with DJ. That's for evening. Okay. And we have swimming pool, indoor games. We have lockers available, indoor games, mocktail bars and the restrooms. Brilliant. And this side we had celebrated the Christmas. Okay, they have a beautiful crib made here. Okay, so that is beautiful. Okay, so നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് കയറാം. The Merry Christmas is mentioned here as well.
ഓക്കെ സോ ഇത് എത്ര പഴയതായത് ഹൗ ഓൾഡ് ഇസ് ദിസ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 2 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ. Okay. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓണർ ലോക്കലേറ്റ് ആണ്. ആള് ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ആളാണ്. ഇവിടെ ആളുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ആള് ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഒരു 8 വർഷമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് ആള് ഫസ്റ്റ് കൃഷി പോലത്തെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഓക്കെ പിന്നെ ഹോം സ്റ്റേ ഒരു ടൈപ്പ് ആക്കി. ഇപ്പൊ റിസോർട്ട് കൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ട് 2 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അടിപൊളി 2 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു, കൊറോണ ഇവിടെയാണ് സിപ്പ് ലൈൻ ഉള്ളത്. ഈ സൈഡില് സിപ്പ് ലൈൻ ഉള്ളത്. ഇതാ സിപ്പ് സിപ്പ് ലൈൻ ഒരു 95 മീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ടർ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് സിപ്പ് ലൈൻ വരുന്നത്. റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് അതാണ്. അതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മിസ് ഡാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയാ മിസ് ഡാൻസ് ബൈ 4:30 വിൽ സീ ദാറ്റ്. Done. സോ വിൽ സീ ദ മിസ് ഡാൻസ് ഇൻ ദ വീഡിയോ ടു. അടിപൊളി. ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത്. ഷുവർ ഷുവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ്? സോ ഇവിടെയാ നമ്മുടെ ലഞ്ച്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റ് വരുന്നത്. റെസ്റ്റോറന്റില് താഴെ നമുക്കൊരു 80 പാക്ക് സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി വീക്കെൻഡിലും എല്ലാം ബൊഫേ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെയാ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൊഫേ. ബഫേ ബൊഫേ സ്പ്രെഡ് ഒന്ന് കണ്ടാലോ? ബൊഫേ ലെറ്റ്സ് ഓക്കെ സൂപ്പാണ്. സൂപ്പ് വരുന്നത് ഗ്രീൻ സലാഡ് ആണ്. അടിപൊളി. പ്ലെയിൻ കേർഡ് വിത്ത് വെജ് സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ട്. സോറി ഒരു വെജ് ബിരിയാണി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു റൈത്ത കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദാലുണ്ട്. റൊട്ടീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. തണ്ടൂർ റൊട്ടീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. വെജ് കറി, steam rice and rasam, and this is the chicken starter, and this is the chicken curry. So for non-veg we had been kept separate. Yeah, there are many people who are Yes. And this is the other one. Today we had a special. പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന് കഴിച്ചു. പായസം. വെരി ടേസ്റ്റി ഇറ്റ് ഇസ്. ട്രസ്റ്റ് മീ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ടേസ്റ്റി. സൂപ്പർ ആണ്. അടിപൊളി. സൂപ്പർ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ വുഡൻ ഇതല്ലേ ലോജിക്കൽ. മാക്സിമം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നാച്ചുറൽ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു. മുളയുടെ ചെറിയ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചുള്ളത്. ഓക്കെ. ഇത് മൊത്തം കവർ ചെയ്തുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ സൈഡിൽ വന്നാൽ കാണാം. ഇത് മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഇതെന്താ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആണ്? സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആണ്. ഓക്കെ. ഇത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. See, the logic here is they have tried to use maximum natural resources. Okay, so all these are natural resources. Adivoli, and we are actually entering the swimming pool. This is swimming pool ana. So let's enter and then see. Hey, so we are entering the swimming pool. Adipoli. Okay, this is lavish and beautiful, luxurious, posh. I have no other words to say. പൂള് നമുക്ക് വരുന്നത് 5 feet ആണ്. Okay. ഇപ്പോ നോർമലി എല്ലാ പൂളിൽ എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലൂത്ത്സ് വേണം, സ്വിം വെയർ വേണം. നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്വിം വെയർ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. സ്വിം വെയർ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പൂള വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു 5 to 5.5 ഉണ്ട് ഇത് ഫീറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. And regularly sanitize ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ? ഡെയിലി fumigation and stuff. 3 days ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം ഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ട്. സൂപ്പർ. അപ്പൊ എല്ലാം പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Okay, and the best part here is ഇത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊത്തം എല്ലാം നാച്ചുറൽ മെയ്ഡഡ് ആണ്. എല്ലാം അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ബാമ്പു ഉണ്ട്. ഇവിടെ തെങ്ങള് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ്. വേറെ എവിടെയും നമ്മളെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിക്കലാണ് കാണാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് മരങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാഷ്റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. നമുക്ക് ഡേ ഔട്ട് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. രാവിലെ മുതൽ ഈവനിങ് വരെയുള്ള പാക്കേജസ് ഉണ്ട്. രാവിലെ വന്നിട്ട് പിക്നിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ റൂം എടുത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പാക്കേജ് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓവർനൈറ്റ് സ്റ്റേ. നിങ്ങൾക്ക് റൂമിലുള്ള വാഷ്റൂംസ് യൂസ് ചെയ്യാം. എക്സാക്ട്ലി. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ റൈറ്റ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഡേ ഔട്ട് ഗസ്റ്റിന് സെപ്പറേറ്റ്. അടിപൊളി. യെസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Amphitheater, adventurous game, everything is here. So let's go there. 2 കോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് കാണാം. ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് നമുക്ക് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഉണ്ട്. ക്രിക്കറ്റിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കോർട്ട് കൊടുത്തു. സെപ്പറേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് വരുന്നത്. ഇൻഡോർ ഗെയിംസിൽ നമുക്ക് ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഉണ്ട്, ഫൂസ്ബോൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്യാരംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫൂസ്ബോൾ. യെസ്. പിന്നെ ക്യാരംസ് ഉണ്ട്. പ്ലസ് മിനി ഗോൾഫ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിനി ഗോൾഫ് അത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കളിക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ചെസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് ആംഫിതിയേറ്ററിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആംഫിതിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് ആണ് അത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ്, എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാതും. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ടീം ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം. മെയിൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടീം ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ടീം ബിൽഡിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സ്ഥലം കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടീം ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, സോ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇയറിന്റെ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തുള്ള എവിടെയാണ്. പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഹൗസ് ഗസ്റ്റ് മാത്രം, ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് മാത്രം. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊരു വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു 60-70 പേരെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ എടുക്കൂ. അടിപൊളി. പുറത്തുനിന്ന് ബുക്കിംഗ് എടുക്കുക അതൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എത്ര റൂംസ് ഉണ്ട് അതിന് മാത്രം ബുക്കിംഗ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. 14-15 ഗെയിംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിംസിൽ പാർട്സ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ടർ റോളർ ഉണ്ട്. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് വാട്ടർ റോളർ. ഇപ്പോ വാട്ടർ റോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 പേര് പോകണം. എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഗെയിമാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ആർച്ചറി ഉണ്ട്. ബോട്ടിൽ ഷൂട്ടിംഗിൽ വരുന്നത് പെയിന്റ് ബോളാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ മാതിരി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതെ. പിന്നെ ആർച്ചറി കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിംസിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മുമ്പ് ഫാമിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഒന്നൊന്നും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പേരുണ്ട് ഇതിന്. കന്നഡയിലുള്ള പേര് കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല, കറക്റ്റ് ഉള്ളത് അറിയില്ല. പ്ലവിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കൊയ്തു മറിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തോ നട്, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഫാമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം ടൈപ്പില് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓരോ ലിസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഒന്നൊന്ന് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ. ഇവിടെ ആർച്ചറി ഉണ്ട്, അവിടെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് അടിപൊളി. ബാറ്റും ബോളും നിങ്ങൾ തരുമല്ലോ. നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് കളിക്കാം. നമുക്ക് അവിടെ ഷെയ്ഡും ഉണ്ട്. ഷെയ്ഡിൽ ഓഡിയൻസിന് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിന് നമ്മളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത് ഫുള്ളി നെറ്റഡ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. അടിപൊളി. ഫുള്ള് കവേർഡ് ആണ്. റൈറ്റ്. പിന്നെ മെയിൻലി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രീസ് പ്ലാൻ ചെയ്തുള്ളത് പണ്ട് മുതലേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. ഒരു 5000 to 6000 മരങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിൽ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ കൂർഗ് സകലേശ്പുര എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാംഗ്ലൂരിയൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൂർഗ് സകലേശ്പുര. അവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മരങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. സത്യം. ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉണ്ടാവണക്കാട്ടി കൂടുതൽ തണുപ്പ് it's nearly like 50 to 60 kilometers away from Bangalore. Right, the place where I am staying, like Hormao, from there it is 87 kilometers. 87 kilometers. So that's the thing, right? Yes. So you can see many trees of variety of kinds, even teak, many other trees, silverwood, teak, oaks, neem trees, many other. So guys, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. These are the wooden cottages. Any other stays other than this? We have. You guys have, right? Wooden cottage വിട്ടിട്ട് room type ഉള്ളത്. Room type. നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so actually taken here. So this is the wooden cottage which you have taken. I'll be showing you the video how exactly it looks. It looks beautiful inside. Complete wooden structure. Theme is brilliant. So these are the wooden cottages. So 1, 2, 3 and 4. Okay, so we have selected 403. Okay, so let's open it. The theme is completely made of wooden here. Okay, so let's enter. Okay. Alright, so where's the light? Switch on the lights. Let me just switch on all the lights here. Save water and electricity. Okay, so okay, and one more is it is non-AC. Alright, so this is non-AC. There's a mirror here. And these all are made of wood. Okay, there are small lights here as well. Okay, wooden table, a plastic chair. There is a TV here. Okay, so the bathroom is pretty big, and this is also wooden. There is a window here. Okay, is it a sliding window? No, this is not a sliding window. All right, so and room service and the TV remotes, and the bed is pretty good. Okay, in your room, I guess 2 more beds they're going to give, right? So people who are extra, okay, they will be giving this particular room, the wooden cottage, and along with that, they'll be given 2 beds, 2 small beds. So it is non-AC, okay, and as soon as you come out, you can feel the nature. As Fayaz said, it's all made of natural resources. Everything, most of the things here. എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽഡിൽ വന്നത്?
So yes. ഫീൽഡിൽ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാട്ടിലും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, ഞാൻ കേരളയിലും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. Okay. ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ കംഫർട്ട് ലെവലിലായിരുന്നു എപ്പോഴും. കംഫർട്ട് ലെവലിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭാഷ ആയാലും എല്ലാം കംഫർട്ട് ലെവലിലായിരുന്നു. അതെ. ഓക്കെ. നമ്മള് കംഫർട്ട് ലെവല് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് നമ്മൾ സ്വയം ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ സ്വയം ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും കംഫർട്ട് ലെവൽ വിട്ടു പോകണം. സത്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബാംഗ്ലൂർക്ക് വരാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത്. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരന്റെ പപ്പ ഖത്തറിലാ. ഓക്കെ, ഹിസ് വർക്കിംഗ് വെൽ ദാറ്റ്, ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഗോ ടു ഖത്തർ because he wanted to be here. Yeah. Sir, that's okay. My name is Bharat. Bharat sir. Okay. My name is Ashish Matthew. So I just do these small YouTube things. So how did you like this place? How did you select this place? No, I decided on this place 3 months back. Actually, this had come in one article. I had read it. Okay. It had come in Google News also. So that is when I had noted it. What do you like the most about this place? Why did you select mainly? Nature. Nature. Awesome. Okay. Nature, totally isolation. Okay. That's the thing. What else you need? More than And that. best thing is like the reviews are so nice, especially for a family. Right. Okay. Yeah. Right. Okay, sir. Thank you. Thank We'll you. meet you in the mist. Yeah, dance. sure. There's something missed dance, which is the most important point here. Okay. Yes. Faiz. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വരാൻ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. ഫസ്റ്റ് മെയിൻ എന്തായിരുന്നു, കന്നഡ പഠിക്കണം. കന്നഡ പഠിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മെല്ലെ നമ്മള് കംഫർട്ട് ലെവലിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ അത് വേറെ ഏത് സ്ഥലത്തും ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ വേറെ ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. And one more important point is, if you come to Bangalore, definitely you should learn Kannada. Okay. So he has actually learned Kannada. I being a Malayali, okay, eniki Malayalam ariyam, but I made sure that I learn Kannada and I know Kannada. So that is where you really feel that you are a Bangalorean, right? So correct alla. So Kannada padichilla full aita. ಕನ್ನಡ പഠിച്ചു full. Adipoli. So this is what we need to learn. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್. ഞാൻ ഇനിയൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പെപ്പർ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തില് ഹൈ റേഞ്ചിൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടുള്ളത്. ഇത് പെപ്പറാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ മരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ചുള്ള പെപ്പറാണ്. ഇതേപോലെ എല്ലാ മരത്തിലും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇതെല്ലാം പെപ്പർ പിടിപ്പിച്ചുള്ള. അപ്പൊ അതായത് എല്ലാ ഹൈ റേഞ്ചിലാണ് ഇത് വരുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വളർത്തിയതിനെ നമ്മളിവിടെ വളർത്തി നമ്മളെല്ലാ മരത്തിലും ഓരോരോ പേപ്പറിന്റെ ഓരോ ഇത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് അത് പണ്ട് മുതൽ നമ്മളെ ഗാർഡൻ ടീംസ് ഒന്നൊന്നായി നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഓണറും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അതിന്. സൂപ്പർ. ഒന്നൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചുള്ള ഓരോന്ന്. റൈറ്റ്. സൂപ്പർ. എന്നാൽ ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദിസ് വ്ലോഗ്. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഡു, പ്രോബ്ലി overnight stay as well as tomorrow morning. It might be കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, ഉണ്ട്, ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട്. എല്ലാം stay tuned. അപ്പോൾ stay tuned to Ashish Matthew. Okay, and do subscribe to my channel. So let's go ahead and have a visit in Amagundi. ഇനി ഒരു one more important point is, this place ന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? കേരള ലുസന്ദ്ര വില്ലേജിന്റെ പേരാണ്. ഞാനിവിടെ 2 വർഷം മുമ്പ് വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കേരള സന്ദ്ര കണ്ടു. അപ്പൊ കേരള ടച്ച് ഉള്ള സ്ഥലം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു കംഫർട്ടബിൾനെസ്. സത്യം. കേരള ലുസന്ദ്ര ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. വാവ്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ബഡി. ടേക്ക് കെയർ. ഞാൻ ഒന്ന് കറങ്ങിക്കോട്ടെ ഇനി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം. താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ ടൈം. So for per person there will be 4 coupons which are given. So each coupon is of this sort. Okay, 4 coupons. So children below 12 will be getting 2 coupons. So each and every ride like zipliner or any other games, you would have to give these coupons and then go for the game. So this is where you can actually enter the zipliner. Okay, so I'm actually entering this place. Let's enter. Yeah, namo acting. Okay, you have a small pond here that is a main source of attraction. And okay, so zipliner is already started, man. All right. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, this is also there. That is also there. If you fall, you might fall into the pond. But it's really adventurous, guys. Wow. Okay, you saw this one more place. And more. ഞാൻ ചാവാൻ പോവാ. Alright, this is Pramod next to me. So Pramod, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയാൽ നിങ്ങളായിരിക്കും കാശ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ദുരിതം ഞാൻ ചത്ത എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്റെ കാശെല്ലാം കൊടുത്ത ഇൻഷുറൻസിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കും. ആ പോളിസി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ, ഒന്ന് കൈ കാണിച്ചാക്ക്.
ഓക്കേ ഓക്കേ കാരണം ഇവിടെ എത്തി. ഞാനിപ്പം മീനേനെ എന്റെ ദൈവമേ ഫൈനലി അടിപൊളി സൂപ്പർ. ഓക്കെ സോ ഫൈനലി ഈ ഒരു എന്തുവാ അഡ്വഞ്ചറസ് ജേർണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹി ഈസ് എ ഗൈഡ് ഹൂ ഹെൽപ്ഡ് us. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രമോദ്. ಓಕೆ ಸೊ ಎತ್ತರ ನಾಳ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 1 ಮಂತ್. ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಓಕೆ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. നിങ്ങളുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എവിടെയാ നാട്ടിലെവിടെയാ? ഐ ആം സെയിം ഫോർ ഇൻ കൂർഗ്. മലയാളത്തിലും പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഞാൻ കൂർഗിലുള്ളത്. ഓക്കെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര നല്ല ഒരു സ്ഥലം. അടിപൊളി അടിപൊളി. ഈ റിസോർട്ട് പറയുന്ന പോലെ നേച്ചർ ബ്യൂട്ടി, ആക്ടിവിറ്റി സൂപ്പർ, ഫുഡ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ഇസ് വെരി ഗുഡ്, സൂപ്പർ ബട്ട് വെരി ഫൺ. സൂപ്പർ മച്ചാ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം. സോ ഫൈനലി ജയം ഇവിടെ എത്തി. ജയമേ എങ്ങനെയുണ്ട്? ಸೊ ಪ್ರಮೋದ್ അടുത്ത ಗೇಮ್ എന്തുവാ? ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ನೆಸ್ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ನೆಸ್ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. and the best part is it is over this particular pond. ಸಕದಾಗಿದೆ. the view will be really good. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. all കയ്യിലൊരു സാധനമുണ്ട്. എൻ്റെ ദൈവമേ. പറ മച്ചാനെ ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഹൗ ഇസ് ദ സ്റ്റേ? Wow, very beautiful place, very nice. Nature is beautiful here. അടിപൊളി. അപ്പോൾ പപ്പയും അമ്മയൊക്കെ നാട്ടിലല്ലേ? Yes. എല്ലാവരും നാട്ടിലാണ്. ഓക്കെ ആശു പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ നമ്മളെ കാണാൻ ഒരു ജയിൽ പുള്ളിയുടെ കൂട്ടുണ്ട്. കയ്യിലൊരു ചെങ്ങല. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മണ്ടയ്ക്ക് കയറണം. കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാനുണ്ടല്ലേ? Just 100 meter walk. Right. Daily എത്ര? How many people are coming here? Is it crowded? Crowd exactly per day maximum 150 people and 200 people is came. Okay. Every day. Okay. So a lot of people are coming from corporate, like software company like that. Yeah. Otherwise, depends of corporate is there, family is there, everyone is came. Okay. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേലോട്ട് കയറാൻ പോനെ. Okay. Okay, all set for the zip lining. Okay. ചത്തില്ലെങ്കിൽ കാണാം. ഓക്കെ ಅಡಿಪೊಲಿ ವ್ಯೂ. ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ പോകുന്നത് ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ തോന്നുന്നു. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಲಾಕ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ. ನೀವು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಹೋಗಾಗ ಫುಲ್ ನೀವು ಈ 20 feet ಡೆಪ್ತ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಫನ್. ಓಕೆ ರೆಡಿ? ಕೂಲ್. ರೆಡಿ ಇರಪ್ಪ. ರೆಡಿನಾ? ರೆಡಿ ಟು ಫ್ಲೈ. ರೆಡಿ ಟು ಫ್ಲೈ. ನ್ಯೂರೆನ್ അതിഥിനെ കണ്ടാർന്നോ ഇപ്പം? ഓക്കെ ഒരു നല്ലൊരു പൊളകൻ പാമ്പ്. പൊളകനല്ലേ അത്? പൊളകൻ വാട്ടർ സ്നേക്ക്. കുട്ടനാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേര് നീർക്കോലി. പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, അത്താഴം മുടങ്ങും. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പാമ്പൊക്കെ വന്ന് കടിക്കും. എവിടെ കടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു? എവിടെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ സോ ബാബ സുരേഷിന്റെ ഭാഷയിലാണ് അത് പറയുന്നത്. ഒരു അതിഥി വന്നു. അടിപൊളി. Alright, so all set for the mist dance. Okay, and Nick has actually come here for the dance. In this Nick Voyo, that's that. Okay, so I'm actually going right now. So here we go. Alright, okay. Yeah. Oh! Adivoli. So this was my shot. Woo! Yeah.
All right, so one more important point. I mean, right now I'm in the amphitheater. This is the beautiful amphitheater which has been used especially during the corporate outings. Okay, the most important point what I wanted to specify here was the food is exceptional. You have lunch, you have dinner, you have high tea, and you have a lovely breakfast. We just finished a breakfast. During dinner and lunch, you have one starter that is non-veg and veg, and one veg curry and non-veg curry, and it is brilliant. Okay. No doubts. I've been to many resorts, but this particular resort, the food is exceptional. I've been to Gohantra as well. Those of you guys who have not seen that particular video of Gohantra, please click on the eye icon on the right top corner. But food here is much better. Okay, I can assure. Okay, Ajaja. എങ്ങനെയുണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്? നല്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, നല്ല ക്ലോറിൻ വാട്ടർ ഉണ്ട്, നല്ല ഓക്കെ ആൻഡ് വെരി നീറ്റ്. ഓക്കെ, അതാ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. മീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ. വേറെ ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അടിപൊളി ഫുഡ് ഉച്ചയ്ക്ക്. Okay, so നമുക്ക് they have actually given us a complimentary lunch, high tea, dinner, and then the breakfast tomorrow morning. Thank you so much for watching. It was an amazing place, amazing experience. All right, so this is Ashish Matthew signing off. Jai Karnataka Mate, Jai Hind, bye bye.